हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉप प्रकाश बाय प्रदीप सर। आज आम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बही चैप्टर नंबर 4 चतुर्भुजर पेज नंबर 107 108 109 मध्य क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। पार्ट 1 वीडियो रे आम 1 नंबर ठारू 7 नंबर पर्यंत क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करते। आज आम पार्ट 2 वीडियो रे 8 नंबर ठारू 11 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। समस्त वीडियो शेष में देखो। जब वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कर चैनल को सांग शेयर करवा। जो नुआ कर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर। तो देखो ये आम 8 नंबर क्वेश्चन टी देखा। जो मैंने पार्ट 1 वीडियो देखी ना आम चैनल को विजिट कर देन पार्ट 1 वीडियो देख देन आस पार्ट 2 वीडियो को देख बुझिपार समस्ते। तो देखो आज 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन करवा। 8 नंबर क्वेश्चन देख कौन कही जदि एक चतुर्भुजर 4टी बाहुर दैर्घ्य समान एवं गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री हुए तेबे यह एक वर्गचित्र कि। बर्तमान आम ये चतुर्भुजटा को वर्गचित्र बोले प्रमाण करवा। देख देख मुझे गोटे चतुर्भुज अंकन कली जार ना देली ए बी सी डी। से कौन कहला एक चतुर्भुज 4टी बाहुर दैर्घ्य समान। बर्तमान ए आमर ए बी जी बीसी से सीडी से एडी से गोटे चतुर्भुज अंकन करे जार 4टी बाहुर दैर्घ्य समान आमर ए बी जी बीसी से सीडी से एडी से कौन कही गोटे कोण समकोण गोटे कोण परिमाण 90 डिग्री गोटे कोण परिमाण 90 डिग्री मनकर आम ए कोण परिमाण नहीं जा 90 डिग्री बोली। तो तेबे कहला ना यह एक वर्गचित्र हम कि। देखो आम ये कौन करवा। देखो फास्ट तुम गोटे अंकन में कौन कर ना बीडी अंकन कर बीडी अंकन कर। ये आम दीटा त्रिभुज देखा कौ त्रिभुज ना त्रिभुज ए बी डी आ त्रिभुज कौन देखा ना बी सी डी। तो आम लिखा फास्ट आम कौन करवा ना ये दीटा त्रिभुज को सर्वसम करवा है। तो देखो मुझे कौन करुँच ठीक। तो फास्ट लिखा त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए बी डी ओ त्रिभुज बी सी डी रे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी रे आम जानिचे जे ए बी इक्वल्स टू सी डी बुझिपाल। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी रे त्रिभुज ए बी डी मान ए त्रिभुज आ ए त्रिभुज रे ए बी जहा तार सी डी से बुझल। ए त्रिभुज ए बी जहा एपट त्रिभुज रे सी डी से। तो लिखिली ए बी इक्वल्स टू सी डी समस्त क्लियर। देन तापर हम लिखा एडी एडी इक्वल्स टू बीसी हो। तो एडी इक्वल्स टू बीसी देन तापर हम देख बीटी ए त्रिभुज लक्ष्य कर ए त्रिभुज लक्ष्य कर ये बीडीटा दीटा त्रिभुज आसूची। तो दीटा त्रिभुज जेहेतु से बाहुटा अच्छी आम कौन कह साधारण बाहु कहवा। तो ये लिखा बीडी लिखिदेवा साधारण बाहु साधारण बाहु बुझिपारे समस्ते। बर्तमान बा 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 आमर सर्वसम्मत रूल अच्छी कौन लिखा ना बा 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 सर्व बा 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 माने बाहु 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 है बा 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 माने कौन बाहु 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 है बाहु 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 सर्व समता अनुजाई त्रिभुज ए बी डी सर्वसम त्रिभुज बी सी डी। बर्तमान आम दीटा त्रिभुज को सर्वसम करदे। त्रिभुज दीटा सर्वसम होगा तेज अनुरूप कोण सर्वसम हो। बर्तमान देख ए कोण सहित अनुरूप कोण किए सी कोण हूँ अनुरूप कोण। तेज ए कोण आम लिखा ए कोण मेजरमेंट ए कोण इक्वल्स टू मेजरमेंट सी कोण। मेजरमेंट माने कोण माने से मपा ही अच्छे है। तो मेजरमेंट ए कोण इक्वल मेजरमेंट सी कोण ए कोण आम सी कोण सहित सामान हो। सी कोण के बाहर ना 90 डिग्री बाहरी पड़ा। फास्ट मुझे कौन कली ना त्रिभुज दीटा सर्वसम कली जेन त्रिभुज दीटा मोर सर्वसम हो गला। तो मोर अनुरूप कोण सर्वसम हो गला। देन तापर आम कौन करवा फास्ट देखिए आम ए दीटा कोण रहा। जब ये दीटा कोण को बी कोण आ डी कोण जो 90 डिग्री करदे ताहले आमर यहाँ गोटे वर्गचित्र हो। कारण वर्गचित्र में 4टी बाहु सामान और 4टी कोण सामान। तो ये आम देखा फास्ट आम लक्ष्य बर्तमान कौन ना बी कोण डी कोण को आम केमी 90 डिग्री लेखा बाहर करवा। तो देख ये कोण ना देदेबा ये 1 देन 2 देन 3 देन 4 बुझिपारे समस्ते। मुझे 4टी कोणर ना देदेली गोटे देली यहाँ हूँ एक कोण है एक 2 यहाँ 3 यहाँ 4। बर्तमान कौन करवा देख बर्तमान देख त्रिभुज ए बी डी रे लिखा त्रिभुज ए बी डी रे त्रिभुज ये लिखुच फास्ट। तो ये पार्टा मुझे एपटे कर पार्टा बर्तमान मुझे एपटे कर देख। बर्तमान आम कौन करवा ना त्रिभुज ए बी डी रे त्रिभुज ए बी डी रे बुझिपार आम जाने त्रिभुजर 3 गुण परिमाण मिसिकी 180 डिग्री। तो आमर हो ए गुण
प्लस 1 कोण प्लस 2 कोण इक्वल्स टू 180 डिग्री। एटा तुम जानिछे ताले ए कोणर मूल्य केते ना ए कोणर मूल्य होची 90 डिग्री प्लस 1 कोण प्लस 2 कोण इक्वल्स टू 180 डिग्री। बुझलो समस्ते। देन तापर देखो कोन करिबा ना 1 कोण प्लस 2 कोण इक्वल्स टू 180 ए 90 टा पडे मिसिक थिला सेपडे कहि जिवो फेडा हे जिवो तो माइनस 90 डिग्री। देन 1 कोण प्लस 2 कोण एट लिखि देबो फलो कि हला 1 कोण प्लस 2 कोण देन 1 कोण प्लस 2 कोण इक्वल्स टू 90 डिग्री। बर्तन देखो आमे एठी ना पढि आसले कोन ए दिटा बाहु समान हेले ए दिटा कोण मध्य कहि जिवो समान हे जिवो हला। तो बाहु दिटा समान तार संलग्न कोण देव मध्य समान हे जिवे। तो एठी हम लिखिबा AB इक्वल्स टू AD बुझिबेलो। तो AB इक्वल्स टू AD हेतु तमर हे जिवो 1 कोण 2 कोण सहित समान हे जिवो 1 कोण इक्वल्स टू 2 कोण बुझिबेलो। तमर AD देखो तमर AB इक्वल्स टू AD माने AB इक्वल्स टू AD हेतु 1 कोण 2 कोण सहित समान हे जिवो। ताहले देखो दीटा कोण मिसी के 90 डिग्री तो दीटा के कोण समान ताहले गोटे लेखा कोण केते हेतिबो 45 डिग्री हेतिबो ना 1 कोण इक्वल्स टू 2 कोण इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। फास्ट एतिक तमे ने खाता रे लिखि दियो देन एपट पेजटा मु लिभेबी तापरे तापरठू करबी फास्ट एतिक खाता रे कर दियो। बर्तमान देखो कौन करेंगे जमी आम 1 कोण 2 कोण बाहर हमर 90 डिग्री से आम त्रिभुज BCD रे बर्तमान बाहर करिया त्रिभुज BCD रे आम कौन बाहर करिबा ना C कोण प्लस 4 कोण प्लस 3 कोण इक्वल्स टू हमर हबो 180 डिग्री बुझियो समस्ते। देन तापर C कोण मूल्य 90 डिग्री प्लस 4 कोण प्लस 3 कोण इक्वल्स टू 180 डिग्री। ताले 4 कोण प्लस 3 कोण इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री 180 रु 90 गले हमर बाहर 90 डिग्री। तो 4 कोण प्लस 3 कोण मिसी केते हबो ना 90 डिग्री। बर्तमान देखो एठे भी CD इक्वल्स टू CB हैला आमे 3 कोण सहित 4 कोण मध्ये समान हे जिवो बाहु दिटा समान हेले तार संलग्न कोण देव मध्ये समान तेबे हम लिखि परिबो जे 3 कोण इक्वल्स टू 4 कोण जे 3 कोण 4 कोण दिटा समान ताले गोटे गोटे केते हेतिबो 45 डिग्री हेतिबो ताले लिखि देबा 3 कोण इक्वल्स टू 4 कोण इक्वल्स टू 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। बर्तमान देखो आम कौन करुचे बर्तमान आम ए कोण आ C कोण बाहर आमर 90 डिग्री। बर्तमान देखो मुझे D कोण बाहर करी D कोणटा बाहर कर मिसले D कोण हम ना 2 कोण आ 3 कोण 2 कोण 3 कोण मिसले D कोण हम तो लिखिपारि 2 कोण प्लस 3 कोण है तो 2 कोण मूल्य हूँ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मोर बाहर पड़ो 90 डिग्री बुझिपार देखो 90 डिग्री बाहर तो D कोण बाहर पड़ा 90 डिग्री जदि D कोण बाहर 90 डिग्री जदि आमर D कोण बाहर पड़ा 90 डिग्री सेमती मु B कोण के बाहर करी ना B कोण से बाहर करी 1 कोण प्लस 4 कोण 1 कोण प्लस 4 कोण 1 कोण मूल्य हूँ 45 डिग्री तो ये पकईदेवी 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो 45 डिग्री 45 मिसले 90 डिग्री बाहर पड़ा। तो बर्तमान देखो आमर ए कोण B कोण C कोण और D कोण चार्टा की कोण 90 डिग्री बाहर और चारोटी बाहु सामान था तेज आम कौन लिखा अतएव यह एक वर्गचित्र। तो ये लिखिदे लिखिदे ए कोण इक्वल्स टू B कोण इक्वल्स टू C कोण इक्वल्स टू D कोण यदि चार्टा की कोण सामान समस्त मूल्य 90 डिग्री एवं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD और चारोटी बाहु सामान अतएव यह एक वर्गचित्र आशा करुच्चे समस्त बुझीपार जदि ये क्वेश्चन कि न बुझीपार मत कमेंट जनइब देन मुझे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आउे करनेबी फास्ट इस खाता लिखि दियो देन आम 9 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करिबा। बर्तमान देख 9 नंबर क्वेश्चन कौन देछि केउ प्रकार चतुर्भुज विपरीत बाहु मानकर दैर्घ्य समान थाए तुमर उत्तर यथार्थरे प्रतिपादन कर कर्ण अंकन करके आम बर्तमान दर्शेबा जे केउ प्रकार चतुर्भुज विपरीत बाहु मानकर दैर्घ्य समान। देख मुझे गोटे चतुर्भुज अंकन करुच्ची तो ये फास्ट गोटे चतुर्भुज अंकन कली तार नाम देता ए बी सी डी से कौन कही केउं प्रकार चतुर्भुज विपरीत बाहु मान दैर्घ्य समान। बर्तमान आम चतुर्भुज ने तार विपरीत बाहु दैर्घ्य सामान करवा
এবি ତମର ଯେତିକି ହେଇଯିବ ସିଡି ତମର ସେତିକି ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ଏଡି ତମର ଯେତିକି ବିସି ତମର ସେତିକି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ହେଲା। ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କଲି, ତା ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଏଟାକୁ 1 କୋଣ, ଦେନ୍ 2 କୋଣ, ଦେନ୍ ଏଟା 3 କୋଣ, ଦେନ୍ ଏଟା 4 କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଗୋଟେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲି ଏ ବି ସି ଡି, ଯାହାର ବିପରୀତ ଭାଗକୁ ସମାନ କଲି ହେଲା, ଆଉ କୋଣର ନାଁ ଦେଲି ଏ 1 2 3 4। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏଠି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି କଣ କଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇକୁ ସର୍ବସମ କରିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ନେଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି ରେ। ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା, ଏଠି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଡି, ଏ ବିଟା ତମର ସି ଡି ସହିତ ସମାନ ଲେଖିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଲେଖିବା ବି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଡି, BC ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ AD। ଦେନ୍ ତମର AC ଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ, ଲେଖିଦେବା ଏଠି AC ସାଧାରଣ ବାହୁ, ସାଧାରଣ ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ? AC ହଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ। ତାହେଲେ ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା। ଲେଖିବା ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହୁ 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 ସର୍ବସମତା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ଆ ସହିତ ହେଲା, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଆ ସହିତ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା, ତେବେ ତାର ଅନୁରୂପ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ତ 1 କୋଣ ସହିତ ଅନୁରୂପ କୋଣ ହଉଛି 3 କୋଣ। ତ ଲେଖିଦେବା ଅତଏବ 1 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3 କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? 1 କୋଣ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ? 1 କୋଣଟା 3 କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଆଉ 2 କୋଣଟା 4 କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତ ଲେଖିବା 2 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲେ, ତେବେ ତାର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ଏ ବି ଓ ସି ଡି ରେଖା ଦ୍ୱୟରେ ହେଲା, ଏ ବି ଓ ସି ଡି ରେଖା ଦ୍ୱୟର ହେଲା, ଏ ବି ଦେଖ, ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦକ କିଏ? ଏସି। ରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦକ ଏସି। ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା କଲି ଏ ବି ଆଉ ଏଇଟା କଲି ସି ଡି, ଆଉ ରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦକ କିଏ? ଏସି। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତ? ଏଇଟା ଲେଖିଲି ଏ, ଏଇଟା ଲେଖିଲି ବି, ଏଇଟା ଲେଖିଲି ସି, ଏଇଟା ଲେଖିଲି ଡି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି, ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦକ ହଉଛି ଏସି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କୋଉ କୋଉ କୋଣ ଆସୁଛି? ଏଠି ଦେଖ 3 କୋଣ ଆଉ 1 କୋଣ ସମାନ ଆମେ ବାହାର କରିଛେ। 3 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 କୋଣ। ତ ଲେଖିଦେବା ଏଠି ଯେ 3 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 କୋଣ। ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଲେଖିଦେବା ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? 1 କୋଣ ଆଉ ଇଏ 3 କୋଣ, ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଯଦି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ଏ ଦିଟା କଣ ହେଇଯିବ? ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଏ ବି ଅତଏବ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏ ଦିଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ, ତେବେ ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୁଣି ଏ ଦିଟା ବାହୁକୁ ନବା। ଏ ଓ ସି ବି ରେଖା ଦ୍ୱୟରେ ହେଲା ଏସି ଛେଦକ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା କେମିତି କରିବା? ଦେଖ এই ଚିତ୍ରଟା କେମିତି କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ନେଲେ ଏ ବି ଆଉ କଣ বা বিসি বা সিডি রেখা দ্বୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଲେ ନା ଏସି ଛେଦକୁ ନେଲେ। ଏସି ଛେଦକୁ ନେଲେ ଏଇଟା ତମର ଏ, ଏଇଟା ତମର ଡି, ଏଇଟା ତମର ସି, ଏଇଟା ତମର ବି। ଏସି ଛେଦକ। ତ ଦେଖ ଏ ଦିଟା କୋଣ, ଏ କୋଣ ଆଉ ଏ କୋଣ ସହିତ କଣ ହଉଛି? ସମାନ ହଉଛି। ତ 2 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4 କୋଣ, ଯୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛେ 2 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4 କୋଣ। ତ ଲେଖିଦେବା ଏଠି ଯେ 2 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4 କୋଣ। ଏହା ଏକ କଣ? ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଲେଖିଦେବା ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଯଦି ଦିଟା ରେଖା ଯାଇଥିବ ଆଉ ତାର ଛେଦକ ପଡିଥିବ, ଯଦି ଦିଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବେ। ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଏଡି ସମାନ୍ତର ସିବି ହେଲା, ଏଡି ସମାନ୍ତର ସିବି। ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଆଉ ବିପରୀତ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର, ତେବେ ତାହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଆମେ କହିବା। ଅତଏବ ଲେଖିବା ଅତଏବ ଏହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ଏଇ ଲେଖିଦବା ହେଲା। ଅତଏବ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର।
ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଫାଷ୍ଟ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତମେ ଖାତାରେ କରିଦିଅ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଖାତାରେ କରିଦିଅ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କି? କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ସଦାବେଳେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ହେବ। ତ ବିଡି ଅଙ୍କନ କରିଦେବା, ଯଦି ଏଇଟା ବିଡି ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛେ ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଆମେ ବିଡି ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ଏଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିବା ଉତ୍ତରରେ ଯେ ବିଡି ଅଙ୍କନ କର, ବିଡି ଅଙ୍କନ କର। ଫାଷ୍ଟ ବିଡି ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତମେ ମାନେ ବିଡି ଅଙ୍କନ କରିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ বি ডি রে ହେଲା। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ମାନେ ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ମିଶିକି କେତେ ହବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତ ଲେଖିବା ଆମେ, ତ ଏ କୋଣର ନାଁ ଦେଇଦେବା ଆମେ 1 2 3 4। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 1 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 3 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ସେହିପରି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ବି ସି ଡି ରେ ସି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 2 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 4 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଡ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ମିଶେଇ ଦେବା। ତ ଲେଖିବା ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 1 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 3 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 2 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 4 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଆଣିବା ସି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 1 କୋଣ ସହିତ ଦେବା 1 କୋଣ ପାଖରେ 2 କୋଣ ଅଛି, ତ ଲେଖିଦେବା 1 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 2 କୋଣ ଦେନ୍ 3 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 4 କୋଣ ଆମର ହେଇଯିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ଦେଖ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଏ କୋଣ ଏ ଦୁଇଟା କୋଣ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏ କୋଣ। ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏ ବି ସି ଡି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏକୋଣ ମିଶିକି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିଲା ନା। ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 1 କୋଣ ପ୍ଲସ୍ 2 କୋଣ 1 ପ୍ଲସ୍ 2 କୋଣ ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି କୋଣ। ତ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଆମେ କ'ଣ বি কোণ প্লস 3 কোণ প্লস 4 কোণ 3 কোণ প্লস 4 কোণ মিশিলে আমরা হচ্ছে ডি কোণ। তো বি কোণ প্লস ডি কোণ ইকুয়ালস টু 360 ডিগ্রি। বর্তমান দেখো এ কোণ প্লস বি কোণ প্লস সি কোণ প্লস ডি কোণ মিশিকি আমার ହେଲା 360 ডিগ্রি। ମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ତିନିଶହ 60 ডিগ্রি। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ତମେ ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ସେମାନଙ୍କର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ସଦାବେଳେ 360 ডিগ্রি ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦିଅ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ତ ଏହା କହିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ତ ତାହା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲି, ତାର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। এই କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିଛନ୍ତି। ତ এইটা ଯେତିକି ହେଇଯିବ ତମର ଏଇଟା ସେତିକି ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତିକି ହେବ ତମର ଏଇଟା ସେତିକି ହେବ। ତ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର କି? ଏହା ଗୋଟେ ଆୟଚିତ୍ର। ମୁଁ ତମର ବର୍ଗଚିତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା ଧର୍ମ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରୁଥିବ। ତ ଏଠି ସେ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଲେଖା ଯାଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, এটা ভুল ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଆୟତଚିତ୍ର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସମସ୍ତେ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆୟତଚିତ୍ର ହିଁ ହେଇଯିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଏଇଟା ଏହା ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଆୟତଚିତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ତ ଯେତିକି ଏଠି ଲେଖିଥାନ୍ତା ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ଗଚିତ୍ରଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ କହିଛି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆୟତଚିତ୍ରର ରୁଲରେ ଯାଉଛି। ତ ମାନେ ବହିରେ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆୟତଚିତ୍ର ରୁଲରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ରୁଲରେ ଦେଖିବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ
ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଆନ୍ସରଟି ଭୁଲ ହେଲା। ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତମର ଏଠି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହବ ନାହିଁ, ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତ ଲେଖିଦବ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି, ଲେଖିଦବ ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା କଣ ଅଛି ତାହେଲେ? ଏଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଠିକ କଣ କଲେ ନା ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର କରିପାରିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଏଠି କଣ କହିଛି, ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଥିବା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଥିବା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତ ଯଦି ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଥିବା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ସେଇଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ହବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛି, ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ସାର୍ ଯଦି ତିନୋଟି କୋଣ ସମକୋଣ ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ। କାରଣ ତିନୋଟି କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣ ବାକି ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଦେଖ ଏ ସବୁଦିନ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର 4ଟି କୋଣ ମିଶିକି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଦେବ। ତ ଇଏ 90 ଇଏ 90 ଇଏ 90 ଇଏ ମିଶିଲା ଆମର ହେଇଗଲା 270 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ରହୁଛି କେତେ ନା ଆଉ 90 ରହୁଛି। ତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କାହିଁ କହିଲେନି, କାହିଁ ତାକୁ ଆୟତ ଚିତ୍ର କହିଲେ? ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାହେଲେ ବଡ ଜିନିଷକୁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ନବା। ତ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବଡ ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ବଡ? ଆମର ଆୟତ ଚିତ୍ରଟା ବଡ, କାରଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆୟତ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ନେଉଛୁ। ତ ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଥିବା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, କାରଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଆମକୁ ସେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ତାର ବାହୁ ସମାନ, କାରଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ତ ସେ କଥା ସେ ମେନସନ କରିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଲେ କଣ ଆୟତ ଚିତ୍ର ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ନେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତ ଏଠି ଆନ୍ସରଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଠିକ ହେଇଯିବ ହେଲା। এটা ଆମର ଠିକ ଉକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା ତମର ଠିକ ଉକ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତମର ଠିକ ଅଛି, ଦେନ ଏଇଟା ତମର ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। କହିଲା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରନ୍ତି ତାହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ତ ଏହା ଗୋଟେ ଦେଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର କଲି, ତ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କଲେ, ତ ଏହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ତମ ମନରେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ କଣ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ବଡଟାକୁ ନବା। ତ ବଡଟା ହେଉଛି ତମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର, କାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଆମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଆୟତ ଚିତ୍ର ବି ଆସୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ନେଲେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କଣ ଅଛି ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତମ ବହି ଦେଖିବ, ବହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ, ତା ରୁଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ଚାପ୍ଟରଟା ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ, ଟ୍ରାପେଜିୟମ, ଗୁଡି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ମୁଁ କହିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଦେନ୍ ଆସି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦିଅ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନେବା। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଫାଷ୍ଟ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ଆଇ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହା ଏକ ରମ୍ବସ। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ତ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିବ ତମ ରୁଲ ଗୁଡି ରୁଲରେ ଅଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁଡିର ଧର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏହା ଗୋଟେ କଣ ରମ୍ବସ କି? ତ ଏଠି କହିଥିଲା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହା ଏକ ରମ୍ବସ। ତ ଏଇଟା ତ ରମ୍ବସ ହଉନାହିଁ, ହଁ ତମର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ସେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ରମ୍ବସ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡିରେ ତ ସେଟା ଠିକ ହଉନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହି ଉକ୍ତିଟି କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ତମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ତମର ଭୁଲ ଅଛି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ତମେ ଲେଖିଦବ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, କାରଣ ଗୁଡିର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଲେଖିବ, କାରଣ ଗୁଡିର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ତ ଲେଖିଦେବା କାରଣ ଗୁଡିର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ରମ୍ବସ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଭିରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ତାହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ତ ତମ ବହିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର ହିଁ କହିବା। ଦେଖିବ ତମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣ ସମାନ ତାହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ତମର ଠିକ ଅଛି। ଦେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଲା, ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ, ତମର ଆୟ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ବି ସମାନ ହେଲା। ତ ଆୟ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ବି ସମାନ। ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚିତ୍ର,
आयत चित्र गोटे सामुद्रिक चित्र जदि तुम भेन डायग्राम हुए जदि यहाँ तुम वर्ग चित्र हुए वर्ग चित्र तुम जहाँ तुम वर्ग चित्र गोटे आय चित्र गोटे कौन सामुद्रिक चित्र बुझे समस्ते तो यही टाइप आम यहीटा को ठीक कर तो यहाँ तुम भी ठीक हो बुझिपाल समस्ते समद्विबाहु ट्रापेजम गुड़िक सामुद्रिक चित्र समद्विबाहु ट्रापेजम गुड़िक सामुद्रिक चित्र तो देख मुझे गोटे समद्विबाहु ट्रापेजम चित्र अंकन करुच्ची तो यहाँ गोटे तुम समद्विबाहु ट्रापेजम जोटार ए बाहु जहाँ ए बाहु तुम से आ तुम ए बी सी डी तुम ए बी समांतर सी डी बुझिपाल ये तुम यहाँ गोटे ट्रापेजम जार दीटा बाहु सामान और ए बी समांतर सी डी बर्तमान से कौन कहला समद्विबाहु ट्रापेजम गुड़िक सामुद्रिक चित्र रूल कौन तार विपरीत बाहु परस्पर समांतर एट जोड़ा बाहु समांतर होची तार दी जोड़ा बाहु समांतर से यहाँ भूल हो तो से युक्ति भूल हम बुझिपारे कौन युक्ति भूल है कारण ये एक जोड़ा बाहु समांतर अच्छी आमर सामुद्रिक चित्र में दुई जोड़ा बाहु समांतर दरकार तो ये लिखा सामुद्रिक चित्र चित्र सामुद्रिक चित्र दुई जोड़ा समांतर बाहु आवश्यक समांतर बाहु आवश्यक बुझिपाल तो आमर सामुद्रिक चित्र दुई जोड़ा समांतर बाहु आवश्यक तो ये गोटे जोड़ा समांतर बाहु अच्छी तेणुक यहाँ भूल हो बुझिपाल समस्त केमी कर तो मुझे जहाँ कहूँ तुमने चाहिए खाता लिखिपर जब तुमको वीडियो भल लगुच वीडियो लाइक कर चैनल को सांग सहित सेयार कर जो मैंने नुआ चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर रख रोचे धन्यवाद।